ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्यै उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी। ओम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधकांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இருக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு மியூட்ல இருங்க, மியூட்ல இருந்து பாடுங்க. பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இல்லாதவங்க வந்து ஆராமா நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பாடலாம். ஸோ நீங்க தான் அதை டிசைட் பண்ணணும், நான் எதுவுமே டிசைட் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. பின்னாடி பாத்திரங்கள் உருள்ற சத்தம் இதெல்லாம் நிறைய வருது, அதனால தயவு செஞ்சு நீங்க மியூட்ல இருந்து பாடுங்க, ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே, எல்லா ஸ்லோகங்களையுமே நீங்க வாசிக்கலாம் மியூட்ல இருந்துட்டு. ஸோ அடுத்தவங்க வாசிக்கும் பொழுது நம்மளால வாசிக்காம இருக்க கூடாதுன்ட்டு எல்லாம் கிடையாது, நீங்களும் அவங்களோட சேர்ந்து வாசிக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் இப்போ தாமோதர அஷ்டகத்தை பாடலாம். नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदापियो लोकलादाग्यमानम् परामृष्टमात्यन्ततो धृत्य गोप्या। यशोदाभियो लोकलादाग्यमानम् परामृष्टं रोद्यन्त धृत्य गोप्या। रुदन्तमुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं कराम्बोजं युग्मेन शाटङ्कनेत्रम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्बोजयुग्मेन सारङ्गनेत्रम्। मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककन्ता सिद्धग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धाम्। मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककन्ता दामोदरं भक्तिबद्धम्। इति ते स्वलीलाभिर् आनंद कुंडे स्वगोषं निमज्जन्तमख्यापयन्तम्। इति धृतस्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वकोशं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। तडीयेषु हृदग्नेषु भक्तैर्हृदत्वम् पुनः प्रेमतस्तं तदा वृत्ते। पुनः प्रेमतस्तं तदा वृत्तिवन्दे। वरं देव मोक्षं न मोक्षावदिं वा न चान्यं रनेहं वरे सादपीह। वरं देवमोक्षं न मोक्षावदिं वा न सान्यं ऋणं हम वरशोदभिः। इदं सेवापूर्णाद गोपाल बाला
सदा मे मनस्या वीरास्तां धीमन्या इदं ते वपुर्नाद गोपाल बालम सदा मे मनस्वी रसां अनन्यः इदं ते मुगाम्भोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुण्डलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या इदं ते इदं ते मुकाम्भोज अत्यन्तनीलै वृदं कुन्तलं स्निग्धरत्नश्च गोप्या सुम्बितं बिम्बरक्तादरं मे मनस्या विराष्टामलं लक्ष्यलाभै मुहुष्कं विदां बिम्बरक्तात्ररं मे मनस्या विरास्तामलं लक्ष्यलाभै नमो देवदामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाभिमग्नम् तमो देवदामोदरानन्दविष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्यादिदीनं बधानो ग्रहाणे समामग्यं वेदाक्षिप्रेष्या कृपा दृष्टिवृष्ट्यादिदीनं वदानो ग्रहाणेषु मामज्ञं यत्तक्षिदृश्या वेरात्मजौ भक्तमुतैव यत् स्वयमुक्षितौ भक्तिबाधौ कृतौ च कुबेरात्मजो भक्तमूर्त्यैव भयामुचितौ भक्तिबाजो घृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वागामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेका तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षग्रहो मे सिद्धि दामोदरेह नमस्ते सुदाम्ने स्फुरादिसिदाम्ने स्वदीयोदयाराध्य विश्वास्यदाम्ने नमस्ते सुदाम्ने स्फुरतिदाम्ने त्वदीयोदरायाद विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नन्तलीलायै देवायै गोप्यम् नमो राधिकायाय द्वितीयायै नमो नन्दलीलाय देवाय दोप्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् सनरसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियो लोकलादाव्यमानम् परामृष्टमत्यन्तरोद्रुत्य गोप्या यशोदायिलो लोकलातावमानम् परामृष्ट अन्त्यन्तो धृत्याय गोप्या हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Hare Krishna Krishna Mataji. Namaskaram. Hare Krishna Mataji. हरे Pranam Smati. कृष्णा माता जी हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी Krishna Mataji. ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्णा ஹரே माता கிருஷ்ணா. जी ஹரே கிருஷ்ணா. பாட்டு ஹரே கிருஷ்ணா பாடும்போது மாதாஜி. வீட்டுல சமையல் இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும். அதனால அப்படிப்பட்டவங்க வந்து தயவு செஞ்சு மியூட்ல போயிடுங்க. மியூட்ல இருந்து நீங்க பாடுங்க, ஒன்னும் பிரச்சனையே கிடையாது. அன்மியூட் பண்ணி தான் பாடணும்ட்டு கிடையாது. ஓகே, நீங்க பாடணும், ஆனா அடுத்தவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம பாடணும்னா மியூட்ல இருந்து பாடுங்க. ஓகே, எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாதவங்க கண்டிப்பா அன்மியூட் பண்ணி பாடலாம். ஏன்னா அவங்க ஒருத்தரே வீட்டுல இருந்தாங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா கிளாஸ்க்காக உட்கார்ந்துருப்பாங்க. ஸோ வீட்டுல சமையல் நடந்துன்னு இருக்கும், அவங்க வீட்டுல வந்து நம்ம வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும். அதனால அவங்கள நம்ம ஒன்றும் செய்ய வேணாம்னு சொல்ல முடியாது. அதுக்காக நம்ம மியூட்ல இருந்துட்டு நம்ம வேலையை நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, எப்படிலாம் சுச்சுவேஷனோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நாம அட்ஜஸ்ட் பண்ண பழகிக்கணும். அடுத்தவங்க நமக்காக சேஞ்ச் ஆகணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. நாம தான் இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகி நாம நம்முடைய பக்தியையும் பக்குவமா பண்ணணும். அதே மாதிரி வந்து யாருமே நம்மளுடைய செயல்களை வந்து ஒரு பர்டன் ஆகும், இவங்களுக்காக நாம இதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணுமா, இவங்களுக்காக இதெல்லாம் நாம வந்து விட்டு கொடுக்கணுமா அப்படின்லாம் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை கொண்டு வரக்கூடாது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், கலாவதி மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. குசகா சமயம் பர்ஹீத் ஆஸ்தீர்யா பகவான் மனுஹு அயஜ்ஜகத் யஜ்ஞ புருஷம் லப்தாஸ்தானம் யதோ புவம். Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. Kusaka samayam bhakir adi astirya bhagavan manuhu ayajat yanya purusham daptastanam yato bhuvam. குச 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 புல்லின் காச மற்றும் காச புல்லின் மயம் உருவாகிய பர்ஹி இருக்கை ஆஸ்திரிய பரப்பி பகவான் சிறந்த அதிர்ஷ்டமுள்ள மனு ஸ்வயம்புவ மனு அயஜத் வணங்கி யஞ்ஞா புருஷம் பகவான் விஷ்ணு லப்தா அடைந்து ஸ்தானம் இருப்பிடம் யத யாரிடமிருந்து புவம் பூமி. மொழிபெயர்ப்பு. மனு மனு குச்ச மற்றும் காசா புல்லால் ஆன இருக்கையை பரப்பி பரமபுருஷ பகவானை நோக்கி அவர் அருளால் இந்த நில உலக உருண்டையின் ஆட்சியை பெற்றார். பொருளுரை. மனு மனித இனத்தின் தந்தை ஆவார். அதனால் மனுவிடமிருந்து மனிதன் என்ற சொல் அல்லது வடமொழியில் மனுஷ என்னும் சொல் வருகிறது. உலகத்தில் நல்ல நிலையில் இருப்பவர்கள், போதுமான செல்வம் உடையவர்கள் மனுவிடமிருந்து பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். மனுவும் பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு உலக அரசாட்சியை ஒப்புக்கொண்டு பொருள் வளத்தை பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்து பரிசாக ஏற்றுக்கொண்டவரே. அதுபோல மனுவின் சந்ததிகள் அல்லது மனித உயிர்கள் சிறப்பாக நல்ல நிலைமையில் இருப்பவர்கள். அவர்கள் வைத்திருக்கும் செல்வமெல்லாம் பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்து பெற்ற பரிசுகள் என்று கருத வேண்டும். அந்த செல்வங்கள் எல்லாம் பகவானை மகிழ்விக்க செய்யப்படும் வேள்விகளில் பகவானின் தொண்டிற்காக பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். அதுவே செல்வ வளம் பொருள் வளத்தை பயன்படுத்தும் நல்வழியாகும். பகவானின் கருணையின்றி யாராலும் செல்வம், பொருள் வளம், நல்ல பிறவி, அழகிய உடல் அல்லது நல்ல கல்வி இவற்றை அடைய இயலாது. அதனால் அம்மாதிரி மதிப்பான வசதிகளை பெற்றவர்கள் பகவானை வழிபடுவதன் மூலம் பகவானிடம் தங்களின் நன்றியை தெரிவிக்க வேண்டும். ஒரு குடும்பமோ நாடோ அல்லது சமூகமோ அவ்வாறு நன்றி தெரிவிக்கும் போது அவர்கள் இருப்பிடம் ஏறக்குறைய வைகுண்டம் போல் ஆகிறது. அது இந்த ஜட உலகில் 3 வித தொல்லைகளில் செயலில் இருந்து விடுதலை அடைகிறது. இந்த நாகரீக யுகத்தில் கிருஷ்ணர் பற்றிய உணர்வு நிலையை பரப்பும் குழு எல்லாரிடத்தும் பகவான் கிருஷ்ணரின் மேலாட்சியை ஒப்புக்கொள்ள செய்கிறது.
ஒருவர் தம்மிடம் இருக்கும் எல்லா உடைமைகளையும் பகவானின் கருணையில் கிடைத்த பரிசாக கருத வேண்டும். அதனால் கிருஷ்ணர் பற்றிய உணர்வின் மூலம் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். ஒருவர் குடும்ப தலைவராக அல்லது குடிமகனாக அல்லது மனித சமுதாயத்தின் உறுப்பினராக மகிழ்ச்சியுடனும் அமைதியுடனும் இருக்க விரும்பினார் ஒருவர் பகவானின் மகிழ்ச்சிக்காக பக்தி தொண்டை தொடர்ந்து வளர்க்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகான பொருளுரை. சோ நம்ம இந்த ஸ்லோகத்திலே பார்க்கணும்னா, செல்வ வளம் பொருள் வளம் வந்து பயன்படுத்தும், அதாவது ஒரு பகவான் கருணையின்றி யாராலுமே செல்வத்தையோ பொருள் வளத்தையோ, நல்ல பிறவி அப்படின்னா ஒரு கிடைத்தற்கரிய பிறவியா இருக்கக்கூடிய இந்த மானிட பிறவிலே ஒரு அமைதியான ஒரு வாழ்க்கையை பெற்றிருக்கக்கூடிய நல்ல பிறவி, அழகிய உடல் இல்லையா? இந்த உடல் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ சிலர் பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவுமே அழகா இருப்பாங்க இல்லையா? அப்படிப்பட்டவர்கள் மற்றும் நல்ல கல்வி, நல்ல எஜுகேஷன் கிடைச்சவங்க, இவங்க எல்லாருமே வந்து பகவானுடைய அருளால மட்டும்தான் இதையெல்லாம் அவர்கள் அடைந்திருக்கிறார்கள் என்பதை அவர்கள் உணர வேண்டும் இல்லையா? இவற்றை அடையவே இயலாது. சோ பகவானுடைய கருணை இல்லை என்றால் ஒருவர் செல்வத்திலோ இல்லை அழகிலோ இல்ல வந்து கல்வியிலோ இல்ல வந்து ஒரு பொருள் வளத்தையோ இது எல்லாத்தையுமே அவன் வந்து ஹையஸ்டா கண்டிப்பா இருக்க முடியாது. எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அருள் இருப்பதால் அவர்கள் வந்து இந்த நிலையை வந்து அடைந்திருப்பார்கள். அதை அவர்கள் உணர வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. குஷகா சமயம் பர்ஹீர் ஆஸ்திரியக பகவான் மனுவு அயஜ்ஞா அயஜத் யஜ்ஞ புருஷம் லப்தா ஸ்தானம் எதோ புவம். அதாவது மீண்டும் வந்து நம்ம சுயம்பு மனு தன்னுடைய இருப்பிடத்திற்கு திரும்பினார். திரும்பின பிறகு இந்த பூ உலகத்தை அவர்தான் ஆள்கிறார் இல்லையா? அதனால அன்றாடம் வந்து பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிந்து அவன் நல்லாட்சியை புரிந்தான் என்று இந்த பதத்தினுடைய விளக்க உரையிலிருந்து நாம படிக்கிறோம். குஷா அப்படின்னா இந்த தர்பை இல்லையா? காசா என்பது இந்த பாய் நெய்யக்கூடிய அந்த புல்லு. சோ இந்த இரண்டு புல்லின் மீதும் வந்து அதனால் ஆன ஒரு ஆசனத்தில் மீது அத உருவாகிய இருக்கை இல்லையா? உட்காரக்கூடியது பர்ஹி, அதாவது இருக்கை. ஆசிரிய அதை பரப்பிட்டு பகவான் சிறந்த அதிர்ஷ்டமுள்ள மனு சுயம்பு மனு அஜயதத் வணங்கி யஜ்ஞா புருஷம் பகவான் விஷ்ணு லப்தா அடைந்து ஸ்தானம் இருப்பிடம் யதா யாரிடம் இருந்து புவம் இந்த புவி இந்த பூமியை. சோ மனு வந்து குஷா மற்றும் காசப்புல்லால் ஆன இருக்கையை பரப்பி பரமபுருஷ பகவானை வணங்கி அவர் அருளால் இந்த நில உலக உருண்டையினை வந்து ஆட்சி செய்தார். பூ உலகத்தை வந்து அவர் ஆட்சி செய்தார் என்பது இந்த பதத்திலிருந்து நமக்கு அழகாக எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. சோ மனு வந்து மனித இனத்தின் தந்தை ஆவார் இல்லையா? நம்ம மனித இனத்திற்கே தந்தை யார் என்றால் மனுதான். சோ இந்த 14 மனுக்கள் இல்லையா மற்றும் 15 சந்திகள் கறந்தது அதாவது பாத்தீங்கன்னா பிரம்மருடைய ஒரு நாள் என்ற கணக்கு விதத்துல. அப்போ அவருடைய ஆண்டுகள் எத்தனை ஆண்டுகள், 100 ஆண்டுகள் அவருடைய பிரம்மலோக கணக்கு பிரகாரம், நம்ம இந்த புவி வாழ்க்கையினுடைய கணக்கு பிரகாரம் 311.04 ட்ரில்லியன் ஆண்டுகள் வந்து யாரு பிரம்மர் வந்து வாழ்கின்றார். இவ்வாறு அதுல ஒவ்வொரு நாளுமே 14 மனுக்களுடைய ஆட்சி என்பது நிகழ்ந்த வண்ணம் இருக்கும் இல்லையா? இப்ப நாம 7வது மனு வைவஸ்தவ மன்வந்திரையில வந்து நம்ம இந்த பிரபஞ்சம் வந்து ஆளப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ மேலும் அதனால் மனுவிடமிருந்து மனிதன் என்ற சொல் அல்லது வடமொழியில் மனுஷ்ய என்னும் சொல் வருகிறது. சோ மனிதன் எனக்கூடிய அந்த சொல்லே மனுவிடத்திலிருந்து தான் தோன்றியது. ஏன்னா மனுதான் வந்து தந்தை ஆகின்றார். சோ உலகத்தில் நல்ல நிலையில் இருப்பவர்கள், போதுமான செல்வமுடையவர்கள் மனுவிடமிருந்து பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதாவது லெசன்ஸ் லேர்ன்ட். நம்மளும் வந்து ஒரு நல்லதொரு மார்க்கத்தை வந்து ஏற்று நடக்கணும்னா நமக்கு முன்னாடி வந்தவங்க அவங்க நடந்த வாழ்க்கையில வந்து எதெல்லாம் நல்ல இது இருந்ததோ அதையெல்லாம் நாம கண்டிப்பா பின்பற்ற வேண்டும். சோ மனு வந்து ஒரு உதாரணம். அவ்வளவு செல்வங்கள் எல்லாமே இருந்தும் வந்து இறைவன் தாள் அவர் வந்து பணிந்து வண்ணமே இருந்தார். இறைவனிடத்துல வந்து தன்னுடைய பக்தியை வந்து வெளிப்படுத்தினார். அதேதான் நாமளும் வந்து பின்பற்ற வேண்டும் என்று இந்த இடத்துல வந்து ரெஃபரன்ஸா மேற்கோள் பாட்டி நம்ம சில பிரபுபாதர் அவர்கள் வந்து அழகாக நமக்கு எடுத்துரைக்கிறார்.
மனுவும் பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு உலக அரசாட்சியை ஒப்புக்கொண்டுள்ள பொருள் வளம் எவ்வளவு இருக்கு இல்லையா, எல்லாம் இறைவனுடையதுதான், நமது எதுவுமே கிடையாது. சில காலம் உபயோகப்படுத்திட்டு நாம் அதனால வரக்கூடிய பொருள் ஈட்டத்தை நம்முடைய சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ல போட்டு வச்சுட்டு இருக்கோம், அவ்வளவுதானே தவிர அதுக்கப்புறம் நம்ம காலம் ஆன பிறகு நம்ம பிள்ளைகள் இல்லை கவர்மெண்ட் இப்படிதான் போகுமே ஒழிய எதையுமே நம்ம உரிமை கொண்டாடுவதற்கு இங்க எதுவுமே கிடையாது. எல்லாம் இறைவனுடையது. இந்த இடத்துல சில காலம் மட்டுமே தங்கியிருந்து அதை உபயோகப்படுத்துவதற்கு மட்டும்தான் நாம அனுமதி பெற வேண்டும். ஓகே, பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்து பரிசாக ஏற்றுக்கொண்டவர் தான் இல்லையா. அவருக்கு ஒன்னும் இந்த செல்வ வளத்தை கட்டி காப்பாற்றணும் அவசியமே இல்லை. ஆனாலும் பகவானுடைய திருப்பணியாக ஏற்றதால அதனால் கிடைக்கப்பட்ட இந்த பொருள் வளத்தை எல்லாமே அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். மேலும் நல்லாட்சியும் புரிந்தார். மேலும் அது போல மனுவின் சந்ததிகள் அல்லது மனித உயிர்கள் சிறப்பாக நல்ல நிலையில் இருப்பவர்கள் அவர்கள் பெற்ற பரிசுகள் என்று கருத வேண்டும் இல்லையா. நாம் எல்லாருமே பகவான் நமக்கு அருள் பாலித்திருக்கிறார் என்பது நாம் வாழக்கூடிய வாழ்நிலை கொண்டு நாம கண்டிப்பா உணர முடியும். ஆனா அதுவும் அதை அடையறதுக்கு கூட நம்ம கிட்ட அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சுக்ருதி இருக்கணும் இல்லையா. மேலும் வேள்விகளில் பகவான் தொண்டிற்காக பயன்படுத்த வேண்டும். அதுவே செல்வ வளம் பொருள் வளம் பயன்படுத்தும் நல்வழியாகும். மார்க்கம் எது அப்படிங்கிறதையும் இந்த இடத்துல எடுத்து காட்டுகிறார். மேலும் பகவானின் கருணையின்றி யாராலும் செல்வம் பொருள் வளம் நல்ல பிறவி அழகிய உடல் அல்லது நல்ல கல்வி இவற்றை அடையவே முடியாது. அவருடைய கருணை இல்லாமல் இதையெல்லாம் யாராலுமே பெற முடியாது. இப்ப நம்ம கிட்ட ஏதோ ஒண்ணு இருக்குன்னா அதற்கு மூல காரணம் எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அருள் என்பதை நாம கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் அம்மாதிரி மதிப்பான வசதிகளை பெற்றவர்கள் பகவானை வழிபடுத்தும் மூலம் பகவானின் தங்களிடம் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும். ஒரு குடும்பமோ நாடோ அல்லது சமூகமோ அவ்வாறு நன்றி தெரிவிக்கும் பொழுது அவர்கள் இருப்பிடும் ஏறக்கூடிய வைகுண்டம் ஆகின்றது. அழகான வார்த்தைகள் இந்த ஸ்லோகம் இல்லையா. நாமும் அன்றாடம் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் செய்யறோம் இல்லையா, பக்தி செலுத்துகின்றோம். அப்ப கூடவே அந்த பக்தி செலுத்தும் பொழுது நம்முடைய அதாவது பகவானுக்கு தாழ்படிந்து நமஸ்காரங்களை நாம தெரிவித்துக் கொள்ளணும். எந்த வீட்டுல இது எப்பொழுதும் நிகழ்ந்த வண்ணம் இருக்கிறதோ அந்த வீடு கோயிலாகின்றோம் இல்லையா, வைகுண்ட லோகம் ஆகி விடுகின்றது. அது இந்த ஜட உலகில் 3 வித தொல்லைகள் இல்லையா, ஆத்தியாத்மிகம் ஆதி பௌத்திகம் ஆதி தெய்வீகம், இதுல இருந்து எல்லாமே நமக்கு விடுதலை என்பது கிடைக்கப்பெறுகின்றது. மேலும் அந்த நாகரிக யுகத்தில் கிருஷ்ணரை பெற்ற உணர்வு பரப்பும் குழு எல்லோரிடத்திலும் பகவான் கிருஷ்ணரின் மேலாட்சியை ஒப்புக்கொள்ள செய்கிறது. மேலும் ஒருவர் தம்மிடம் இருந்து எல்லா உடைமைகளையும் பகவானின் கருணையில் கிடைத்த பரிசாக கருத வேண்டும் இல்லையா. நாமளே செய்தோம், நாமளே வந்துச்சு எல்லாம் நம்ம நினைக்க கூடாது. நம்மள செய்ய வைக்கிறார் பகவான், சம்பாதிக்க வைக்கிறார் நம்மள அப்படிங்கறது எல்லாமே ஒன்றா ஆரம்பிக்கிறோம். நாம சுயமாக எதுவுமே செய்யவே முடியாது. மேலும் ஆனால் கிருஷ்ணர் பற்றிய உணர்வின் மூலம் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும் இல்லையா. சோ பக்தி தொண்டு என்பது இதெல்லாம் தெரிஞ்ச பிறகு நமக்கு உணவு அப்புறம் இருக்க ஒரு இடம் இந்த மாதிரி எல்லாமே பகவானுடைய கருணையால் நமக்கு கிடைக்க பெற்றிருக்கின்றது. அதற்கு நாம கண்டிப்பாக நன்றிகள் தெரிவித்த வண்ணம் அன்றாடம் பகவானை நினைத்துக் கொள்ளக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை நாம பெறணும். அது ரொம்ப முக்கியம். ஆக்சுவலி இதெல்லாமே பக்தி தொண்டின் மூலியமா தான் நம்மளால பெற முடியும். ஒருவர் குடும்ப தலைவராக அல்லது குடிமகனாக அல்லது மனித சமுதாயத்தின் உறுப்பினராக மகிழ்ச்சியுடனும் அமைதியுடன் இருக்க விரும்பினால், இதெல்லாம் பெறணும்னு விரும்பினால் ஒருவர் பகவானின் மகிழ்ச்சிக்காக பக்தி தொண்டை வளர்க்க வேண்டும். அப்ப நாம செய்யக்கூடிய பக்தி எல்லாமே நம்ம திருப்திக்காகன்ட்டு கிடையாது, பகவானை எவ்வாறு திருப்தி செய்யறது அதை பத்தி தான் நாம ரொம்ப யோசிக்கலாம் இல்லையா. எதை செய்தால் பகவான் திருப்தி கொள்வார் அப்படிங்கறத யோசித்து சில சமயங்கள கீர்த்தனம், சில சமயங்கள சிரவணம், சில சமயங்கள் நாம இது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காலகட்டங்கள்லயுமே ஒவ்வொரு நிலையிலுமே பகவானை எவ்வாறு திருப்திப்படுத்துறது அப்படின்னு எண்ணிக்கொண்டு நம்முடைய செயல்களை நாம பக்குவமாக எடுத்து சென்றால் அப்ப நமக்கு பகவானுடைய கருணையும் நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லையா. நாம எல்லாருமே நாம கிரேட்ன்னு நினைக்கக்கூடிய சில காலகட்டங்களை நம்ம கண்டிப்பா நான் இது செய்துன்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம். ஆனா உண்மையிலே பகவான் எதையுமே சொல்லிக் கொள்வது கிடையாது. இங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தூணில் இருக்கக்கூடிய
ஒரு உயிர்வாழிலிருந்து பெரிய யானை வரைக்குமே வந்து எல்லாமே பகவானுடைய அருளால் தான் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அவருடைய கருணையால் தான் அனைத்தும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இல்லையா? சிறு எறும்பு முதல் பெரிய யானை வரைக்குமே பகவானுடைய கருணை தான். அதனால அவருக்கு நம்முடைய நன்றிகளை தெரிவித்து விட்டு, சோ இந்த பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல வந்து நாம் எவ்வாறு நம்மள நாம அபிவிருத்தி செய்து கொள்றது என்பதை வந்து நாம கண்டிப்பாக யோசிக்க வேண்டும். இந்த இடத்துல மனு எவ்வாறு தன்னுடைய பக்தி தொண்டை வந்து வெளிப்படுத்தினாரோ அம்முறையே நாம வந்து பின்பற்றுவது என்பது மிக சால சிறந்த வழிமுறையாகும். லலிதா கண்ணன் மாதாஜி வாசிங்க. பர்ஹிஷ் மதிம் நாம விபுர்யாம் நிர்விக்ஷய சமாவசத் தஸ்யாம் பிரவிஷ்டோ பவனம் தாபத்ரய விநாசனம். हरे कृष्णा माता जी। எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। बर्हिष्मतीं नाम विभुर्यां निर्विश्य समावसत् तस्यां प्रविष्टो भवनं तापत्रय विनाशनम्। பிரஹீஷ்மதீம் பிரஹீஷ்மதி நகரம் நாம பெயருடைய விபுகு மிகுந்த வல்லமையுடைய சுவாயம்பூமனு யாம் எந்த நிர்விஷ்ய நுழைந்ததும் சமாவசத் அவர் முன்பு வாழ்ந்தார் தஸ்யாம் அந்த நகரத்தில் பிரவிஷ்ட நுழைந்து பவனம் அரண்மனை தாபத்ரய மூன்று வித துன்பங்கள் விநாசனம் அழித்தல். மொழிபெயர்ப்பு: மனு தாம் முன்னால் வாழ்ந்த நகரமாகிய பிரஹீஷ்மதியில் நுழைந்ததும் ஜட உலக இருப்பின் மூவித தொல்லைகளை அழித்ததும் நல்ல குழல் சூழல் நிறைந்ததுமான தன் அரண்மனைக்குள் நுழைந்தார். பொருளுரை: பூவுலகம் அல்லது பூவுலக வாழ்வு மூன்று வித தொல்லைகள் நிறைந்தது. உடல் உள்ளம் தொடர்பான தொல்லைகள், இயற்கை தொல்லைகள் மற்றும் பிற வாழும் உள் பொருள்களால் சுமத்தப்பட்ட தொல்லைகள் ஆகியன. மனித சமுதாயம் கிருஷ்ணர் பற்றிய உணர்வை பரப்புவதன் மூலம் ஆன்மீக சூழலை உருவாக்கவே உள்ளது. லௌகீக வாழ்வின் தொல்லைகள் கிருஷ்ணர் பற்றிய உணர்வு நிலையை பாதிக்க இயலாது. கிருஷ்ணர் பற்றிய உணர்வை பெரும் பொழுது நில உலக தொல்லைகள் முழுவதுமாக மறையும் என்பது இல்லை. ஆனால் கிருஷ்ணர் பற்றிய உணர்வில் இருக்கும் ஒருவருக்கு நில உலக வாழ்வின் தொல்லைகளால் பாதிப்பு இருக்காது. ஜட உலக சூழலின் தொல்லைகளை நம்மால் தடுக்க இயலாது. ஆனால் கிருஷ்ணர் பற்றிய உணர்வு நிலை நில உலக இருப்பின் தொல்லைகளால் ஏற்படும் பாதிப்பிலிருந்து நம்மை காக்கும் மாற்று வழியாகும். கிருஷ்ணர் பற்றிய உணர்வில் இருப்பவருக்கு சொர்க்கத்தில் வாழ்வதும் நரகத்தில் வாழ்வதும் சமமாகும். ஜட உலக தொல்லைகளால் பாதிக்கப்படாத ஒரு சூழலை சுவாயம்புவ மனு எவ்வாறு படைத்தார் என்பது பின்வரும் செய்யுள்களால் விளக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பர்ஹிஷ்மதீம் வந்து மனுவனுடைய தேசத்தினுடைய தலைநகரம் இல்லையா? பர்ஹிஷ்மதிம் நாம விபுர்யாம் நிர்விஷ்ய சமாவசத் தஸ்யாம் பிரவிஷ்டோ பவனம் தாபத்ரய விநாசனம். தாபத்ரம் அப்படின்னா துன்பங்கள், தாபத்ரம் இல்லையா? ஏதோ ஒரு சங்கடத்துல இருக்கிறது தான் தாபத்ரம் இல்லையா? விநாசனம் என்பது அழிவு. பர்ஹிஷ்மதி நகரம் நாம பெயருடைய விபுகு மிகுந்த வல்லமையுடைய ஸ்வயம்பு மனு. நல்ல செல்வத்திலும் எல்லாவற்றிலுமே அவர் மேன்மையாக இருந்தார், பக்தியிலும் கூட. யாம் எந்த நீர்விக்ஷயா நுழைந்ததும், தன்னுடைய மகளை திருமணம் செய்து முடித்த பிறகு பகவானை சேவித்து தன்னுடைய தலைநகரத்துக்குள்ள நுழைகிறார் இல்லையா? அவர் முன்பு வாழ்ந்தார். சமவாஸ் அவர் முன்பு வாழ்ந்தார். தஷ்யாம் அந்த நகரத்தில் பிரவிஷ்ட நுழைந்து பவனம் அவருடைய அரண்மனை தாபத்ரயா மூன்று வித துன்பங்கள் விநாசனம் அழித்தல். அப்படின்னா அவர் இந்த மூன்று விதமான துன்பங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் வந்து இருக்கின்றார் என்று பொருள். சோ ஒருத்தர் வந்து இந்த மூன்று விதமான துன்பங்களிலிருந்து வந்து வெளிப்படுத்தியிருக்காருன்னா அவருக்கு சொர்க்கமும் நரகமும் வந்து ஒன்று போல காட்சி தருக்கும். அப்படின்னா துன்பங்கள் இருந்தாலும் துன்பங்களாக இருக்காது. அதே மாதிரி இன்பம் இருந்தால் இன்பமே வந்து
அதே பொருட்டு அவர் வந்து அந்த ஏற்றத்தையே அவர் விரும்பவும் மாட்டார். இரண்டையுமே ஒன்று போல பாவிக்கிறதுக்கான மனப்பக்குவத்தை அடைந்திருப்பார். அப்படின்னா ஒரு தூய பக்தர் ஆகியிருப்பார் என்று பொருள். இந்த நிலையை நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் பர்ஹிஷ்மதி முடிச்சது. மனு தாம் முன்னால் வாழ்ந்த நகரமாகிய பர்ஹிஷ்மதியில் நுழைந்ததும் ஜட உலக இருப்பின் மூவித தொல்லைகளை அழித்ததும் நல்ல சூழல் நிறைந்ததுமான தன் அரண்மனைக்குள்ள வந்து நுழைந்தார். அப்படின்னா அவர் எவ்வளவு தவ வாழ்க்கை என்பது அவரிடத்துல இருக்கணும் இல்லையா? தவங்கள், தானங்கள் இதெல்லாமே நிறையவே இருக்கணும். அப்பதான் ஒருவருடைய இருப்பை வந்து கண்டிப்பாக புனிதப்படுத்த முடியும். எது வரைக்கும் அந்த இருப்பு வந்து புனிதப்படுத்தவில்லையோ அப்ப நம்ம இடத்துல நாம் 3 விதமான துயரங்கள்ல நாம எப்பொழுதுமே சங்கடப்பட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டியதுதான். ஒருவர் வந்து விடுதலை எனக்கூடிய அந்த நிலையை அடைந்த பொழுது இந்த 3 மடங்கு துயரங்கள்னால பாதிப்பிலிருந்து அவர்கள் வந்து விலக்கப்படுகிறார்கள். ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி பௌத்திகம் அண்ட் ஆதி தெய்வீகம். ஆத்தியாத்மிகம் என்பது மனதும் இந்த உடலுக்கும் இடையிலே இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப், இல்லைன்னா சங்கடங்களை எதிர்கொள்றது, எல்லாமே இந்த இரண்டுக்கும் மத்தியில நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் தான் வந்து ஆத்தியாத்மிகம். அதனால வரக்கூடிய துன்பங்கள் இல்லையா? அடுத்து ஆதி பௌதிகம். இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம வாழுகிறோம். நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய உயிர் வாழிகளால் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள், தீமைகள் எல்லாமே ஆதி பௌத்திகம் என்று சொல்வோம். ஆதி தெய்வீகம் என்பது இயற்கை சீற்றங்கள் இல்லையா? சில காலகட்டங்கள்ல நல்ல மழை இருக்கும், சில காலகட்டத்துல வறட்சி இருக்கும் இல்லையா? சீதோஷ்ணமும் அதன் மீதுதான் ஆதாரப்படுகின்றது இல்லையா? புயல், வெப்பம் மற்றும் குளிர் இதெல்லாமே வந்து இந்த திசைகள் எல்லாம் மாற்றி மாற்றி வரக்கூடிய காலகட்டங்கள். சோ அதனால் ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கள் எல்லாமே வந்து ஆதி தெய்வீகம், ஆதி பௌத்திகம். ஆதி தெய்வீகம் வந்து தேவர்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய ஒத்துழைப்பு, அதுல ஏற்படக்கூடிய சங்கடங்கள் இல்லையா? நாம தேவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த அவிர்வாகத்தை எல்லாம், அதாவது அவிர்வாகம் என்று சொல்ல முடியாது, அவர்களுக்கு நாம செய்ய வேண்டிய மரியாதைகள் செய்யாமல் போகும்பொழுது நமக்கு அவர்கள் வழங்க வேண்டியது எல்லாமே சரிவர இல்லாத பொழுது அப்பொழுது நமக்கு வந்து சங்கடங்கள் ஏற்படுகின்றன இல்லையா? சோ அது எல்லாமே ஆதி தெய்வீகம் என்று சொல்லப்படுகிறது. சோ இந்த 3 மடங்கு முவ்விதமான தொல்லைகள் எல்லாமே அழித்து நல்ல சூழல் நிறைந்தமான தன் அரண்மனைக்குள்ள வந்து அவர் நுழைந்தார் என்று அழகாக இந்த விளக்க உரையில சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஷீல பிரபுபாதா. ஷீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். பூவுலகம் அல்லது உலக வாழ்வு 3 வித தொல்லைகள் நிறைந்தது. உடல், உள்ளம் தொடர்பான தொல்லைகள் ஆத்தியாத்மிகம், இயற்கை தொல்லைகள் ஆதி பௌத்திகம், மற்றும் பிற வாழும் பொருட்களால் சுமந்தப்படும் தொல்லைகள் இயற்கை தொல்லைகள் என்பது ஆதி தெய்வீகத்துல வரும். மற்றும் பிற வாழும், அதாவது அடுத்த ஜீவன்கள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாம்பினால நமக்கு வந்து என்றைக்குமே தீங்கு நடக்கும் இல்லையா? அது யோசிக்காது, இம்மீடியட்டா தனக்கு யாராவது தன்னை தொட்டு விட்டால் இம்மீடியட்டாக அது வந்து கொத்திவிடும். சோ இப்படி பிற உயிர் வாழிகளால் நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்க, நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரு இல்லையா, இல்ல நம்ம வீட்டுல வளர்க்கக்கூடிய நாய், இப்படி பிற உயிர் வாழிகளால் ஏற்படக்கூடிய தொல்லைகள் இது எல்லாமே வந்து ஆதி பௌத்திகம். சோ மனித சமுதாயம் கிருஷ்ணரை பற்றிய உணர்வு பரப்புவதன் மூலம் ஆன்மீக சூழலை உருவாக்கவே உள்ளது. சோ இந்த மனித சமுதாயம் எதற்காக படைக்கப்பட்டது? எல்லாம் வல்ல இறைவனை வந்து போற்றி புகழ்வதற்காக மட்டுமே அதாவது படைக்கப்பட்டது. ஆனால் நாம் அதை மறந்துவிட்டு நாம் இந்த பௌதீகத்துல லயத்து நம்முடைய அன்றாட நிகழ்ச்சிகளில் வந்து நாம வந்து அதுல வந்து சாய்ந்து விடுகின்றோம், நம்ம இல்லையா, மூழ்கி விடுகின்றோம். சோ லௌகீக வாழ்வின் தொல்லைகள் கிருஷ்ணரை பற்றிய உணர்வு நிலையை பாதிக்க இயலாது இல்லையா? அந்த தொல்லைகள் இருந்தாலும் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை வந்து நினைக்கக்கூடிய அந்த மனசு இருந்தா அந்த தொல்லைகள் வந்து தொல்லையாகவே நமக்கு தெரியாது. இதுதான் கிருஷ்ண உணர்வில் லயித்திருப்பவர்களுடைய செயல்பாடுகள். மேலும் ஒருவர் அதாவது என்பதில், ஆனால் கிருஷ்ணர் பற்றிய உணர்வில் இருக்கும் ஒருவருக்கு நிலவுலக வாழ்வின் தொல்லைகள் பாதித்திருக்காது. ஜட உலக சூழலின் தொல்லைகளை நம்மளால் தடுக்கவே முடியாது. கண்டிப்பா எதையுமே தடுக்க முடியாது, நமக்கு அந்த பவரே கிடையாது. ஜட உலக சூழலின் தொல்லைகள் நம்மால் தடுக்க இயலாது. ஆனால் கிருஷ்ணரை பற்றிய உணர்வு நிலை நில உலக பரப்பின் தொல்லைகளை ஏற்படும் பாதிப்பிலிருந்து நாம மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய அத்தகைய சூழல் நம்மளால முடியும் இல்லையா?
சோ இங்க நடக்கக்கூடிய ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி பௌத்திகம், ஆதி தெய்வீகம் இந்த மாதிரியான தொல்லைகள் எல்லாமே நாம கண்டிப்பா 100% நிறுத்த முடியாது. ஆனால் நம்முடைய மனதை செவ்வனே வழி நடத்த சென்றால் இந்த 3 துயரங்களுமே நமக்கு ஒரு பெரிய கஷ்டமாகவே இருக்காது. ஆனால் கிருஷ்ணரை பற்றிய உணர்வு நிலை நில உலக இருப்பின் தொல்லைகளால் ஏற்படும் பாதிப்பிலிருந்து நம்மை காக்கும் மாற்று வழியாகும். அதனால்தான் நம்ம எப்பவுமே கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்க வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும் பொழுது நமக்கு இந்த 3 தொல்லைகளுடைய சங்கடங்கள் நம்ம கண்ணுக்கு சங்கடமாகவே தெரியாது. மேலும் கிருஷ்ணர் பற்றிய உணர்வில் இருப்பவருக்கு சொர்க்கத்தில் வாழ்வதும் நரகத்தில் வாழ்வதும் 2 ஒன்று தான். சொர்க்கத்தை அங்க போயிட்டு நம்ம சோமபானம் குடிச்சிட்டு படுத்துக்கலாம். நரகத்துல போய் ஒவ்வொரு நரகத்தையும் தாண்டி செல்லணும். அதனால ஏற்படக்கூடிய துன்பம் இதை பத்தி எல்லாம் இந்த அதாவது பக்தி உணர்வில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆத்மா கண்டிப்பாக நினைக்காது. எந்த எண்ணிலை இருந்தாலும் பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியறது ஒண்ணுதான் தன்னுடைய பாக்கியம் என்று கருதக்கூடிய அத்தகைய ஒரு பக்தர் மிக மிக அரிதானது ஆக்சுவலி. ஜட உலக தொல்லைகளால் பாதிக்கப்படாத ஒரு சூழலை ஸ்வயம்பு மனு எவ்வாறு படைத்தார் என்பது பின்வரும் செய்யுள்களால் விளக்கப்படுகின்றது. இவர் ஆளும் காட்சியில் சில மன்னர்கள் ஆளும் பொழுது அங்கே அமைதி நிலவும். எவ்வாறு யுதிஷ்ட மகராஜ் இவங்க எல்லாருமே ஆண்ட பொழுது நல்ல ஒரு அமைதியான ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது. அது மாதிரி சுயம்பு மனு காலத்துல அவ்வளவு அமைதி எவ்வாறு இருந்தது என்பதை இப்ப நாம வரக்கூடிய ஸ்லோகத்துல கண்டிப்பா படிக்க போறோம். 33வது ஸ்லோகம். ஜானகிராமன் பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா வாசிங்க. சபார்யஸ்தப்ரஜः காமான் புபுஜே ன்யாவிரோததः சங்கீயமானசத்ரீதி சசத்ரிபி கசுர காயகை பிரத்யூயேஷ்யசு வனுபக்தேன ஹ்ருத்யா சுன்வன் ஹரே கதாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பதம் 33. ஸ்பாரிய சப்ரஜ காமாத் பூஜேன்யாய விரோதா சங்கீய மானச கீர்த்தி சஸ்திரீவி சுர காயகை பிரத்யுஷேஷ்வனுபத்தேன ஹிருதய ஸ்ரண்வன ஹரே கதா. பாரியா அவர் மனைவியுடன், சப்ரஜா அவர் மக்களுடன், காமான் வாழ்வின் இன்றியமையானவை, புகுஜோ அவர் மகிழ்ந்தார், அந்நிய பிறரிடமிருந்து அவிரோத தொல்லையின்றி, சங்கீயமான குழப்பட்டு, சத்கீர்த்தி சக்தி செயல்களுக்கான பெருமதிப்பு, சஸ்திரீபி அவர்களின் மனைவிகளுடன், சுரகாயகை மேலுலக பாடகர்கள், விசேஷ தினமும் காலையில் அனுபந்தேன பற்றி கொண்டு, இருதா மனத்துடன், ஸ்ரண்வனன் கேட்டு, அரே பகவான் ஹரியின் கதா தலைப்புகள். மொழிபெயர்ப்பு. மன்னர் சுயம்பு மனு மதத்தின் நடைமுறைக்கு எதிரானதும் வேண்டாததும் ஆன கொள்கைகளால் தொல்லைக்கு ஆளாகாமல் தன் மனைவியுடனும் குடிமக்களுடனும் வாழ்வில் மகிழ்ச்சியுடன் இருந்தார். அவருடைய விருப்பங்களை நிறைவேற்றி கொண்டார். விண்ணுலக பாடர்கள் தங்கள் மனைவிகளுடன் மன்னரின் தூய பெருமதிப்பை பற்றி விடியற் காலையில் கூட்டமாக பாடினர். அவர் அன்பான மனதுடன் பரமபுருஷ பகவானின் திருவிளையாடல்களை பற்றி அன்றாடம் கேட்பது வழக்கம். பொருளுரை. மனித சமுதாயம் உண்மையில் கிருஷ்ணரை பற்றிய முழுமையாக உணர்வதற்கே உள்ளது. மனைவியுடனும் குழந்தைகளுடனும் வாழ்வதற்கு எதிராக எந்த தடையும் இல்லை. ஆனால் வாழ்க்கை என்பது மதத்தின் கொள்கைகள், பொருளாதார வளர்ச்சி, முறையான புலனுணர்ச்சி மற்றும் இறுதியில் பருவுலக வாழ்வில் இருந்து விடுதலை ஆகியவற்றிற்கு விரோதமின்றி ஒவ்வொருவராலும் நடத்தப்பட வேண்டும். உலக வாழ்க்கைக்கு வந்துள்ள கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மாக்கள் தங்கள் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவதிலும் அதே சமயம் விடுவிக்கப்பட்டு
மோட்ச உலகிற்கு மீண்டும் பகவானிடம் செல்ல வழிநடத்தும் விதத்தில் வேத தத்துவங்கள் அமையப்பட்டுள்ளன. மன்னர் சுயம்பு மனு இந்த கொள்கைகளை பின்பற்றுவதன் மூலம் தம் இல்லற வாழ்வை அனுபவித்தார் என்பது புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. விடியற்காலையில் பாடகர்கள் இசைக்கருவிகளுடன் பகவானின் புகழினை பாடுவது வழக்கம். மன்னர் தன் குடும்பத்துடன் தாமே பகவானின் லீலைகளை பற்றி கேட்பது வழக்கம் என்பது இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் இந்த மரபு சில அரச குடும்பங்களிலும் கோயில்களிலும் இன்னும் நிலவி வருகிறது. இசையை தொழிலாக கூடியவர்கள் ஷனாய்களுடன் பாடுவர். வீட்டின் உறங்கும் அங்கத்தினர்கள் படிப்படியாக இன்பமான சூழலில் தங்கள் படுக்கையிலிருந்து எழுவார்கள். உறங்க போகும் நேரத்திலும் பாடல்கள் ஷனாய் பக்க வாத்தியத்துடன் பகவானின் லீலைகள் சம்பந்தப்பட்ட பாடல்களை பாடுவர். குடும்பத்தினர்கள் படிப்படியாக பகவானின் புகழ்களை நினைத்து கொண்டே உறக்கம் கொள்வர். ஒவ்வொரு வீட்டிலும் பாட்டு நிகழ்ச்சியுடன் சேர்ந்து மாலையில் பாகவத சொற்பொழிவுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்படும். குடும்பத்தினர் அமர்ந்து ஹரே கிருஷ்ணா கீர்த்தனையை பற்றி கொண்டு ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவத்கீதையிலிருந்து வர்ணனைகளை கேட்டு உறங்க செல்லும் முன் இசையை அனுபவிப்பார்கள். இந்த சங்கீர்த்தன அமைப்பால் ஏற்பட்ட நயமான சூழல் அவர்கள் மனங்களில் வாழ்கின்றது. உறங்கும் பொழுது அவர்களும் பகவானின் பெருமையையும் பாடுவதையும் பற்றி கனவு காண்பார்கள். அந்த வழியில் கிருஷ்ண உணர்வு நிலையின் முழுமையினை அடைய முடியும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் இந்த பக்கத்தில் இருந்து இந்த பயிற்சி மிகவும் பழமையானது என்று தெரிகிறது. லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன் சுயம்பு மனு கிருஷ்ண உணர்வு நிலையின் அமைதியான வளமான சூழலில் இல்லற வாழ்வு நடத்த இத்தகைய வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டிருந்தார். ஒவ்வொரு அரச குடும்பம் அல்லது பணக்காரரின் இல்லங்களில் ஒரு நல்ல கோயில் இருப்பது தவிர்க்க முடியாது. குடும்பத்தின் அங்கத்தினர்கள் விடியற்காலில் எழுந்து மங்களாத்திரி சடங்கை காண கோயிலுக்கு செல்வர். இந்த மங்களாத்திரி சடங்கு காலையில் முதல் வழிபாடு. ஆராத்திரிக சடங்கில் தெய்வங்களுக்கு முன் சங்கு பூக்கள் வைத்து விசிறி போல ஒரு விளக்கு சுற்றி காட்டப்படும். பகவான் விடியற்காலையில் எழுந்து சிறிது சிற்றுண்டி அருந்தி பக்தர்களுக்கு தரிசனம் தருவதாக கருதப்படும். பக்தர்கள் பின்னர் வீட்டிற்கு திரும்புவர் அல்லது கோயிலில் பகவானின் புகழை பாடுவர். இந்த விடியற்காலை சடங்கு இந்திய கோயில்களிலும் அரண்மனைகளிலும் இன்னும் நடைபெறுகிறது. கோயில்கள் பொதுமக்கள் கூடி வழிபடுவதற்காக உள்ளன. அரண்மனைகளில் உள்ள கோயில்கள் அரச குடும்பங்களுக்காக சிறப்பாக உள்ளவை. ஆயினும் அத்தகைய பல கோயில்களில் பொதுமக்களும் அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். ஜெய்ப்பூர் அரசரின் அரண்மனைக்குள் ஒரு கோயில் உள்ளது. அங்கு பொதுமக்கள் கூட அனுமதிக்கப்படுவார்கள். எப்பொழுதும் 500 பக்தர்களாவது அங்கு கூடியிருப்பதை காணலாம். மங்களார்த்திக சடங்கிற்கு பிறகு அவர்கள் ஒன்றாக அமர்ந்து இசைக்கருவிகளுடன் பகவானின் புகழை பாடுவர். இவ்வாறு வாழ்வை அனுபவிக்கின்றனர். பகவத்கீதையில் அரச குடும்பத்தினால் கோயில் வழிபாடு செய்யப்பட்டது என்பதும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதில் ஒரு வாழ்வில் பக்தி யோக தத்துவங்களில் வெற்றியடையாமல் தோல்வி அடைந்தவர்கள் மறுபிறவியில் பணக்கார குடும்பத்திலோ அல்லது அரச குடும்பத்திலோ அல்லது படித்த பிராமணர்கள் குடும்பத்திலோ அல்லது பக்தர்களாகவோ பிறக்கும் வாய்ப்பை பெற்றால் எந்த கஷ்டமும் இன்றி அவர் கிருஷ்ண உணர்வு சூழலின் வசதிகளை பெற முடியும். கிருஷ்ணர் பற்றிய சூழலில் பிறந்த குழந்தை கிருஷ்ண உணர்வு நிலையை உறுதியாக வளர்க்கும். அந்த குழந்தை சென்ற பிறவியில் அதற்கு தரப்படுகிறது. குறைவின்றி அம்மகவு தன்னை முழுமையாக்கி கொள்ள இயலும். ஹரே கிருஷ்ண மாத்தை வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. நம்ம காலையில மங்களாரத்தினுடைய மகிமை இல்லையா, துளசி ஆரத்தி, நரசிம்ம ஆரத்தி, இது எல்லாமே நம்ம பார்க்கிறோம். அதனுடைய மகிமைகளை எல்லாமே இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா, இந்த போப்பட்ல அழகா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சபாரிய சப்ரஜக காமன் புபுஜே ஞாவிரோததக சங்கிய மானஸ் கீர்த்தி சத்ரிபிஹி சுரக காயகைஹி பிரத்யு கேசவானுபத்தேன ருத்தா சுன்வன் ஹரே கதாக. சபாரிய சா பாரிய, சா என்றால் சுவா சா எல்லாமே நம்ம, அதாவது நம்முடைய தன்னுடைய மனைவி
யார் இந்த இடத்துல சொல்றது? சுயம்பு மனுனுடைய மனைவி. சா பாரியா, அதாவது அவருடைய மனைவியுடன். சப்ரஜா, அவர் மக்களுடன். காமான், வாழ்வில் இன்றியமையாதவை. புவுஜே, அவர் மகிழ்ந்தார். அந்நிய, பிறரிடமிருந்து. ஆவிரோத, தொல்லையின்றி. சங்கியமான புகழப்பட்டு. சத்கீர்த்தி, பக்தி செயல்களுக்கான பெரு மதிப்பு. சத்கீர்த்தி என்றாலே புகழ் இல்லையா? சோ அததான். சோ நல்ல பக்தி, சத் என்றால் நல்ல நல்ல செயல்கள். பக்தி அதன் கீழே தான் வரும் இல்லையா? செயல்கள். சஸ்திரிபிகி, அவர்களின் மனைவிகளுடன். சுரகாயகை, மேலுலக பாடகர்கள் இல்லையா? கிண்ணரர், கிம்புருடர் இல்லையா? இவங்க எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா? அவங்க எல்லாருமே. பிரதி உஷேஷு, தினமும் காலையில். அனுபத்தேன, பற்றி கொண்டு. புத்தா, மனதுடன். சுண்வன், கேட்டு. ஹரே, பகவான் ஹரியின் கதா, தலைப்புகள், அதாவது அவருடைய செயல்பாடுகள், லீலைகள், இத பற்றி எல்லாம் கேட்கறதுக்கு அவங்களுடைய செயல்பாடுகளில் இதெல்லாம் செய்தார்கள் என்பதை இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மன்னர் சுயம்பு மனு மதத்தின் நடைமுறைக்கு, அதாவது ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல் இல்லையா, நடைமுறைக்கு எதிரானதும் வேண்டாததுமான கொள்கைகளால் தொல்லைக்கு ஆளாகாமல், அப்படின்னா அன்வான்ட் டிஸ்டர்பன்சஸ் எதுவுமே கிடையாது அவருக்கு. அவர் இரண்டையுமே ஒன்று போல பாவிக்கக்கூடியவர் இல்லையா? தொல்லைகளா இருந்தாலும் அது பெரிய தொல்லை கிடையாது. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு தொல்லை மிகப்பெரிய தொல்லை கிடையாது. தன் மனைவியுடனும் குடிமக்களுடன் வாழ்வில் மகிழ்ச்சியுடன் இருந்தார். அவருடைய விருப்பங்களை நிறைவேற்றிக் கொண்டார். விண்ணுலக பாடகர்கள் தங்கள் மனைவிகளுடன் மன்னர் தூய பெருமதிப்பை பற்றி விடியற்காலையில் கூட்டமாக பாடினார்கள். அவர் அன்பான மனதுடன் பரமபுருஷ பகவானிடம் திருவிளையாடல்களை பற்றி அன்றாடம் கேட்பது வழக்கம். சோ அவருடைய லீலைகளை பற்றி கேட்பதுதான் வழக்கம். அதுதான் நாம பாகவதம் எல்லா டெம்பிள்லயுமே உண்டு இல்லையா? அதாவது இஸ்கான் டெம்பிள்ல நீங்க எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா காலையில மங்களாரத்தி, அது முடிஞ்ச பிறகு துளசி ஆரத்தி, இதெல்லாம் முடிச்சிட்டு ஜப்பம் பண்ணுவாங்க. அடுத்து 7 மணிக்கு மேல இது தர்ஷனார்த்தி இல்லையா? தர்ஷனார்த்தி அடுத்து குரு பூஜை, அது முடிஞ்ச பிறகு பாகவதம், அதுக்கப்புறம் தான் பிரசாதம். இது ஒரு சைக்கிள் எப்பவுமே நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒன்று எல்லா இடங்களிலுமே. ஈவன் நம்ம நார்மலான ஒரு பெருமாள் கோயிலுக்கு போனா கூட அங்கேயும் திருப்பள்ளி எழுச்சி உண்டு இல்லையா? அபிஷேகங்கள், ஆராதனைகள் உண்டு, அலங்காரம் உண்டு. அதுக்கப்புறம் தர்சனம் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு அடுத்து நம்ம பிரசாதத்தையும் நாம ஸ்வீகரிச்சுட்டு தான் வருவோம். இதுதான் எல்லா சம்பிரதாயங்களிலுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு காமனான ஒன்றுதான். ஆனா செய்யக்கூடிய ப்ரொசீஜர்ல சிறு சிறு வேறுபாடுகள் என்பது இருக்கும். சோ மனித சமுதாயம் உண்மையில் கிருஷ்ணரை பற்றிய முழுமையை உணர்வதற்காக உள்ளது. நம்முடைய மெயின் இலக்கு என்ன, நம்முடைய தலையாய கடமை என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வது. அதுதான் நம்முடைய முதன்மையும் மேன்மையான ஒரு கடமையும் கூட. ஆனா அதை நாம அன்றாட வாழ்க்கையில் மறந்து விடுகின்றோம். சோ மனைவியுடன் குழந்தைகளுடன் வாழ்வதற்கு எதிராக எந்த தடையுமே கிடையாது. ஆனால் வாழ்க்கை என்பது மதத்தின் கொள்கைகள், ரிலீஜியஸ் ரெகுலேஷன் இல்லையா? பொருளாதார வளர்ச்சி, எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், முறையான புலர்நுகர்ச்சி, சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், இறுதியில் அதாவது தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ, இறுதியில் பர உலக வாழ்வில் இருந்து இந்த புற உலக, இந்த எக்ஸ்டர்னல் இல்லையா, இந்த புற உலக வாழ்வில் இருந்து விடுதலை ஆகியவற்றிற்கு விரோதமின்றி ஒவ்வொருவராலும் நடத்தப்பட வேண்டும். அதாவது தர்ம அர்த்த காம மோட்சக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையை கடந்து செல்ல வேண்டும். மேலும் உலக வாழ்க்கை வந்துள்ள கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் தங்கள் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவதிலும், அதே சமயம் விடுவிக்கப்பட்டு மோட்ச உலகிற்கு மீண்டும் பகவானிடம் செல்ல வழிநடத்தும் விதத்தில் வேத தத்துவங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இல்லையா? நாம கூட வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் படிக்கும் பொழுது நாம எதெல்லாம் செய்யக்கூடாது, எதெல்லாம் செய்யலாம் இல்லையா? அப்படி அந்த வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய அத்தகைய குணாதிசயத்தை நாம வளர்த்துக் கொள்கின்றோம். நல்ல காரியங்களை பகவானை எண்ணிக்கொண்டு அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ காட் சென்ட்ரிக்கா இருந்து நாம செய்யணும். ஸோ அப்பதான் பகவானுடைய வழி நடத்துதல் என்பது நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். எது வரைக்கும் நான் செய்கின்றேன் என்று எண்ணிக்கொண்டு நாம செயலாற்றுகின்றோமோ அது வரைக்குமே நாம் இன்னும் கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு அடியெடுத்து வைக்கவில்லை என்பது பொருள். மேலும்
ஆன்மாக்கள் தங்கள் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவதில் அதே சமயம் விடுவிக்கப்பட்ட மோட்ச உலகிற்கு மீண்டும் பகவானிடம் செல்ல வழிநடத்தும் விதத்தில் வேத தத்துவங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இல்லையா. வேத தத்துவங்கள் நம்மளுக்கு விடுதலைக்கான மார்க்கம் எது என்பதை பற்றி ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைக்கப்படுகிறது வேத தத்துவங்கள்ல இருந்து. சோ மன்னர் ஸ்வயம்பு மனு இந்த கொள்கைகளை பின்பற்றுவது மூலம் தன் இல்லற வாழ்வை அனுபவித்தார். அவர் வாழ்க்கை முறை ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல்ஸ் பிரகாரம் தான் நிகழ்ந்தது. தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ அதன் பிரகாரம் நிகழ்ந்தது என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. விடியற் காலையில இருந்து நாம மங்களாரத்தி பார்க்கிறோம் இல்லையா. பகவான் லீலைகளை பற்றி கேட்பது வழக்கம் என்று இந்த இடத்துல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. காலையில ஒருத்தங்களை பத்தி நாம அவதூறு சொல்லி அந்த மாதிரி காலத்தை நாம் கடத்துவதற்கு பதிலாக இறை தொண்டிலை நம்ம மனதை நாம் ஈடுபடுத்தும் போது நம்முடைய மனதிலை தூய்மை என்பது அடைகின்றது. இதுவரைக்கும் இந்த உண்மையை தெரியாதவர்கள் இன்னும் அந்த அதாவது காசிப்பிங் இல்லையா, பிரஜல்பா, இதுலதான் நாம நம்முடைய செயல்களை ஈடுபடுத்துகின்றோம். இந்தியாவில் இந்த மரபு சில அரச குடும்பங்களிலும் கோயில்களிலும் இன்னும் நிலவி வருகின்றது. சில ட்ரெடிஷனல் ஃபேமிலிஸ்ல இன்னைக்கு கூட இது எல்லாமே நிகழ்ந்த வண்ணம் தான் இருக்கின்றது. இசை தொழிலாக உடையவர்கள் ஷான்யர்களுடன் பாடுவர். வீட்டின் உறங்கும் அங்கத்தினர்கள் படிப்படியாக இன்பமான சூழலில் தங்கள் படுக்கையிலிருந்து எழுவார்கள் இல்லையா. பகவானை பற்றி கேட்கும் போது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு ரெக்கார்ட் போட்டுட்டாங்கன்னா இமீடியட் நம்ம எழுந்துருவோம் இல்லையா. அதுதான் பக்தியினுடைய பாவம் என்பது. அதாவது எவ்வளவு நாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம், எவ்வளவு அதுல நாம் ஈடுபாடு இருக்கிறோம், எவ்வளவு நம்முடைய செயல்பாட்டுல அதை அன்றாட நிகழ்ச்சிகளில் நாம் அதை உபயோகப்படுத்துகிறோம் என்பதை பொறுத்துதான் ஒருத்தருடைய ஈடுபாடை நம்மளால சொல்ல முடியும். வீட்டில் உறங்கும் அங்கத்தினர்கள் படிப்படியாக இன்பமான சூழலில் தங்கள் படுக்கையிலிருந்து எழுவார்கள். உறங்கும் பொழுது நேரத்தில் பாடல்கள் பக்க வாத்தியத்துடன் பகவானின் லீலைகளை சம்பந்தப்பட்ட பாடல்களை பாடுவர். குடும்பத்தினர்கள் படிப்படியாக ஒவ்வொரு வீட்டிலும் பாட்டு நிகழ்ச்சியின் போது சேர்ந்து காலையில் பாகவத சொற்பொழி செய்யப்படும். குடும்பத்தினர் அமர்ந்து ஹரே கிருஷ்ணா கீர்த்தனை பற்றி கொண்டு ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவத்கீதையிலிருந்து வர்ணனைகளை கேட்டு உறங்கச் செல்லும் முன் இசையை அனுபவிப்பார்கள். இன்றைக்கு கூட உண்டு கர்நாடிக் மியூசிக் கேட்கக்கூடியவங்க இன்றைக்கு கூட உண்டு. அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி செயல்களில் பகவத்கீதை பாகவதம் இதெல்லாம் வாசிக்கிறதுக்கு நம்முடைய நேரத்தை ஒதுக்க வேண்டும் இல்லையா. அதை எடுத்து நாம வேறு சில இதுல எல்லாம் ஈடுபடும் போது அது எல்லாமே நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸா தான் நிற்கும். அதனால நாம நம்முடைய இலக்கா இருக்கக்கூடிய எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய திரு பாதங்களை தேர்வது என்பது மிக மிக கடினமாகும். மேலும் இந்த கீர்த்தன அமைப்பால் ஏற்பட்ட நயமான சூழல் அவர்கள் மனங்களில் வாழ்கின்றன இல்லையா. அந்த பாகவதம் கேட்கிறோம், பகவத்கீதை கேட்கிறோம், அப்புறம் பாடல்கள் தாமோதர அஷ்டகம் பாடும்போது எத்தனை பேர் மனசுல பக்தி என்பது பரவச நிலைக்கு போயிருக்கோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்னுத்திலயுமே மகிமை உண்டு. இன் ஜென்ரலா இதெல்லாமே நல்லதெல்லாமே நிகழக்கூடிய ஒன்று என்பதை இந்த பொருளுரையில பிரபுபாதர் நமக்கு அழகாக எடுத்துரைத்திருக்கிறார். நாம் எதையெல்லாம் செய்தால் வீட்டுல நிம்மதி என்பது ஏற்படும் இல்லையா. காலையில மங்களாரத்தி, அடுத்து துளசி ஆரத்தி, இது மேலும் நரசிம்ம ஆரத்தி. இதை முடிச்ச பிறகு நாம ஜபங்களை கண்டினியூ பண்ணி அதுக்கப்புறம் பாகவத கிளாஸ்கள், தர்ஷன ஆரத்தி, இதெல்லாமே நாம கண்டிப்பா செயல்படுத்த வேண்டும். அவ்வாறு செய்யும்பொழுது வீடே கோயிலாகிவிடும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் இந்த பதத்தில் இருந்து இந்த பயிற்சி மிகவும் பழமையானது என்று தெரியும். இதெல்லாம் முன்னைய காலத்துல இருந்தது, ஆனா அதை நாம காலப்போக்குல விட்டு போயாச்சு. மேலும் கிருஷ்ண உணர்வு நிலையான அமைதியான மன இல்லற வாழ்வு நடத்த இத்தகைய வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டிருந்தார். யாரு? ஸ்வயம்புமன். ஒவ்வொரு அரச குடும்பம் அல்லது பணக்கார நிலத்தில் ஒரு நல்ல கோயில் இருப்பது தவிர்க்க முடியாது இல்லையா. அரண்மனையில இருந்து உள்ளுக்குள்ளேயே ஒரு கோயில் இருக்கும். பெரிய பணக்காரரா இருந்தா அவங்க வீட்லயே ஃப்ரண்ட் போர்ஷன்லயே ஒரு டெம்பிள் மாதிரி கட்டியிருப்பாங்க. குடும்பத்தின் அங்கத்தினர்கள் விடியற்காலையில் எழுந்து அந்த இடத்துக்கு செல்வார்கள். இந்த மங்களார்த்தி சடங்கு காலையில் முதல் வழிபாடு. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வழிபாடே நாம செய்யணும். ஆராத்திரிக சடங்கில் தெய்வங்களுக்கு முன் சங்கு, பூக்கள் இல்லையா அல்லது விசிறி போல ஒரு விளக்கு சுற்றப்படும்.
பகவான் விடியற்காலையில் எழுந்து சிறிது சிற்றுண்டி அறிந்து பக்தர்களுக்கு தரிசனம் தருவதாக கருதப்படும். பக்தர்கள் பின்னர் வீட்டுக்கு திரும்புவர் அல்லது கோயிலில் பகவானின் புகழை பாடுவர். அதாவது பகவானுக்கு நைவேத்தியம் படைக்கிறது, பகவான் அதை ஸ்வீகரிக்கிறார், அதை பிரசாதமாக மாற்றுகிறார், அங்கே இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு எல்லாமே அது வழங்கப்படுகின்றது. இதுதான் ரொட்டீனா நடக்கக்கூடிய ஒன்று. பக்தர்கள் பின்னர் வீட்டுக்கு திரும்புவார்கள் இல்லையா, அவங்களுடைய காரியங்களை முடிச்ச பிறகு. அதன் பின்னர் விடியற்காலை சடங்கு இந்திய கோயில்களில் அரண்மனைகளும் இன்றும் நடைபெற்று கொண்டுதான் இருக்கின்றது. கோயில்கள் பொதுமக்கள் கூடி வழிபடுவதற்காக உள்ளன. அரண்மனைகளில் உள்ள கோயில்கள் அரச குடும்பத்தினருக்காக சிறப்பாக உள்ளவை. அவங்க எல்லாருமே எல்லா சமயத்திலயுமே அவங்க எந்த சமயத்துல வேணாலும் டெம்பிளுக்கு போகக்கூடிய அந்த நிலை இல்லையா அவங்களுக்குள்ளேயே வச்சிருக்கிறது. ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும் இல்லையா. அரசர் வருகிறாருன்னா அதற்காக நிறைய பாதுகாப்பு இதெல்லாம் உண்டு. அதனால்தான் அரண்மனையிலேயே கோயிலை அமைத்துக் கொள்வார்கள். அங்கேயே பகவானை எப்பொழுது வேண்டும் என்றாலும் சேவிக்கக்கூடிய மனசை ஏற்படுத்தி கொள்வார்கள் அதாவது அரசர்கள். ஆயினும் அத்தகைய பல கோயில்களில் பொதுமக்களும் அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். காமன் பீப்புள் கூட அந்த கோயில்கள் அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். ஜெய்ப்பூர் அரசர் அரண்மனையில் ஒரு கோயில் உள்ளது இன்றைக்கு கூட. அங்கு பொதுமக்களும் கூட அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். எப்பொழுதும் 500 பக்தர்களுக்காவது அங்கே கூடியிருப்பதை. அதாவது இப்ப நம்ம மாயாப்பூர் போனோம்னா டெம்பிள் மாயாப்பூர்ல மினிமம் இப்ப நீங்க இந்த திங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா 2000 3000 பீப்புள் இல்லாம காலையில மங்களாரத்தி இருக்காது. அவ்வளவு கூட்டம் நெரிசல். இந்த மாதிரி மங்களாரத்தி சடங்கிற்கு பிறகு அவர்கள் ஒன்றாக அமர்ந்து இசை கருவிகளுடன் பகவானுடைய புகழை பாடாது, அதாவது பஜன்ஸ் பண்றோம். இவ்வாறு வாழ்க்கை அனுபவிக்கின்றனர். இதெல்லாமே பக்தர்கள் அனுபவிக்கக்கூடிய வாழ்க்கை. பகவத்கீதையில் அரச குடும்பத்தினால் கோயில் வழிபாடு செய்யப்பட்டது என்று குறிப்பிட பெற்றுள்ளது. அதில் ஒரு வாழ்வில் பக்தி யோக தத்துவங்களில் வெற்றி அடையாமல் தோல்வி அடைந்தவர்கள் மறுபிறவில பணக்கார மறுபிறவியில் பணக்கார குடும்பத்திலோ, இது நம்ம 4th சாப்டர்ல இல்லையா. அப்படிப்பட்ட ஒரு பிறவி மிகவும் அரிதான பிறவி, சூதுர்லபா அப்படிங்கிறது படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அதாவது யோகத்தில் முழுமை அடையாதவர்கள் மீண்டும் பிறவி எடுப்பார்கள் என்பதை பற்றி நம்ம படிச்சிருக்கோம். நல்ல குடும்பத்தில் பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு, இல்லைன்னா நல்ல செல்வந்தர் வீட்டுல பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு என்பது வழங்கப்படுகிறது. ஆனால் உண்மையிலேயே அப்படிப்பட்ட வாய்ப்பை பெற்றவர்கள் அதை உபயோகப்படுத்தவில்லை என்றால் தங்களுடைய நிலையில அவர்கள் மீண்டும் தாழ்ந்த நிலைக்கு சென்று குடும்பத்திலோ அல்லது பக்தர்களோ பிறக்கும் வாய்ப்பு பெற்றால் எந்த கஷ்டமும் இன்றி அவர் கிருஷ்ண உணர்வு சூழலில் வசதிகளை பெற முடியும். கிருஷ்ணரை பற்றிய சூழலில் பிறந்த குழந்தை கிருஷ்ண உணர்வு நிலையை உறுதியாக வளர்க்கும் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட குடும்பத்துல இப்ப செல்வந்தர் வீட்டுல ஓகே, அதுல நம்ம கெடுறதுக்கும் சான்சஸ் உண்டு. ஆனா அதே ஒரு அருட்செல்வத்தை பெற்ற ஒரு குடும்பத்துல தன்னுடைய தகப்பனாக்கப்பட்டவர் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு அதை அப்படியே போதிக்கக்கூடிய காலகட்டம். மேலும் அந்த குழந்தை சென்ற பிறவில் அதற்கு தரப்படுகிறது. குறைவின்றி அம்மகவு தன்னை முழுமையாக்கி கொள்ள இயலும் இல்லையா. கம்ப்ளீட்னஸ் அது அப்படின்னா பக்தி சேவையில் தன்னை நிலைப்படுத்தி கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. பஞ்சகல்பதாருபியஷ கிருப சிந்துபிய பதிதனாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபிய நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவருந்துக்கு ஜெய். நாமச்சரே ஹரி சஸ்தாவுக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா.